गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मानातीतगुणाकरा सुमनसामग्रेसर श्रीपदी ध्यानावस्थितमानसपरिणतप्रज्ञप्रकृष्टाशया नानाशास्त्रविशारदा प्रणिपतल्भक्तव्रजैरावृता ज्ञानानन्दयतीश्वरो विजयते सौजन्यरत्नाकर मोहं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे बालकृष्णं परं गुरुं वागीशाद्या सुमनसां सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सामे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वादालयेशमनिशं हृदि भावयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जन्माद्यस्य यदोऽन्वयादितरतश्चात्वेष्वभिज्ञस्वराट्टेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मल्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तर्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया नरगोविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमदितितीर्थतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारका वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्माय शेदेदमोक्षपूरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकस्वरं ऋषिष्ठ भगवान् वजांसि मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। हर हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। श्रीकृष्णाय नमो नमः।
സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 90 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്നതായ ജ്ഞാനയജ്ഞം, അതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായിട്ടിരിക്കുന്നത് 42ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ കുബ്ജയെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ വില്ലൊടിക്കുന്ന കഥയൊക്കെയാണ്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിരോധം എന്നതാണ് ലക്ഷണം, തടസ്സാണ്. ജീവനെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അഹങ്കാരമാണ്. ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് രജോ ഗുണ വാസനകളാണ്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം പൂർണ്ണമായിട്ട് നീങ്ങുക, അപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് ആ രജോ ഗുണം നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജീവന് ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്ക് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ആ തടസ്സമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ആ ജീവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഈശ്വരനെ അനുഭവിച്ച് കൃതകൃത്യനായിട്ട് ആ നിത്യാനന്ദത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ, സുഖത്തെ അനുഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ലീലകള്, ഇപ്പൊ ഏകദേശം 10-11 വയസ്സാണ്. കംസവധം കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ലീലകളൊക്കെ ഇനി അവസാനിപ്പിക്കും. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ച കഥ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മധുരാപുരിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനാണ്. അവിടെ അക്രൂരൻ ഭഗവാനെ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കൂടെ വന്നൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് കുറച്ചും കൂടെ സമയമുണ്ട്, കംസനെ കൊന്ന ശേഷേ ഞാൻ അക്രൂരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ എന്നാണ്. അക്രൂരൻ ഭക്തോത്തമനാണ്, പക്ഷെ ആ ഭക്തിയിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള രജോ ഗുണഭാവങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവണം. അത് കംസനെ അനുഗ്രഹിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഈ ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കർമ്മവും വിടണം എന്നാണ്. ഈ കംസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്ക് ആ കർമ്മം തന്നെയാണ്. ആ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ കർമ്മവാസനകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ട്, നമ്മുടെ ആ കർമ്മവാസനകൾ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഭക്തി ശുദ്ധമായിട്ട് തീരുള്ളൂ. ഈ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏകാദശത്തില് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ കർമ്മയോഗത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, കർമ്മയോഗം കൊണ്ട്, കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യും തോറും കർമ്മവാസനകൾ മനസ്സിൽ വളർന്ന് അത് ആ ജീവന് ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് കർമ്മം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിൽ, മനഃശുദ്ധി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ മനഃശുദ്ധി വന്നോന്ന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അറിയത്? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുമാണ്. ഒന്നുകിൽ മനഃശുദ്ധി വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലെ ഒന്നുകിൽ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ചാലും ജീവൻ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയാണ്. ഭക്തി കൊണ്ട് കർമ്മവാസനകളെ നശിച്ചാലും ജീവൻ ഈശ്വരനോട് കൂടി ചേരാം. കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോ മനസ്സ് കർമ്മവാസനകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ട് അത്യന്തം ശുദ്ധമാകണം. അപ്പോഴേ ആ ഭക്തി, അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ലേശമെങ്കിലും ആ ഭക്തിയുടെ ഭാവത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലെത്തില്ല, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധമാകില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കൂടെ നശിപ്പിക്കല, അതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മനസ്സ് അത്യന്തം ശുദ്ധമായിട്ട് തീരുന്ന അവസ്ഥ. ശരിക്കും കണ്ണാടി പോലെയാണ്, അതിലൊരു അഴുക്കും പാടില്ല എന്നാണ്. ഈ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകളാണ്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അക്രൂരനെ രാജാവിനോട് ചെന്ന് വിവരം പറയൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൃഹത്തിലേക്ക് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചയക്കുന്നത്. ആ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇനി കംസവധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അക്രൂരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇനിയിപ്പോ അത് നമുക്ക് ആ സമയം വരുമ്പോൾ അനുസ്മരിക്കാം. അവിടുത്തെ സ്തുതി ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ, അതായത് മനഃശുദ്ധി വന്ന ഭാവത്തില. ഇവിടുത്തെ സ്തുതി പോലെയല്ല അവിടുത്തെ സ്തുതി, അക്രൂരൻ സ്തുതിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയ, കർമ്മവാസനകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയാലുള്ള പ്രയോജനം എന്ന ആ സ്തുതിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ആ അക്രൂരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ചങ്ങാതിമാരായിട്ടുള്ള ഗോപക്കുട്ടികളോട് കൂടി ബലരാമനോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ഉപവനത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ വെയില് താഴ്ന്ന ശേഷം ആ മധുരാ ബീച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. മധുരാ പട്ടണമൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ള തന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്കും ബലരാമേട്ടനും ഒക്കെ. ഭഗവാൻ ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് മധുരയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതരിച്ച് ആ ദിവസം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭാവം എന്നാണ്. സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ഈ മധുര ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോ ആ മധുരാവീഥിയിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശരിക്കും പൂർണ്ണകുംഭത്തോടും ഭദ്രദീപം കത്തിച്ച് വെച്ച് മംഗളപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ച്, ഇതൊന്നും കംസ മഹാരാജാവിന് ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല രാമകൃഷ്ണന്മാരെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആ വിലക്കുകളൊക്കെ ആളുകൾ മറികടന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ മറികടന്ന് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാര് രണ്ട് കുട്ടിയാനകളുടെ പ്രഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഗോപകുമാരന്മാരുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങുന്നത്. അവരുടെ ആ കടാക്ഷ വീക്ഷണങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗാംഭീര്യപൂർവ്വമുള്ള നടത്തം, ആ കിശോരപ്രായം, അതുകൊണ്ടൊക്കെ കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ, അതുപോലെ കണ്ണിനെ ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ്. ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് കുട്ടിയാനകളുടെ പ്രഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് തന്നെ നോക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കടാക്ഷ വീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് മധുരാനാരിമാര് ഭഗവാനെ കണ്ടതോടുകൂടെ അവരെല്ലാം മറന്ന് ആനന്ദ സമുദ്രത്തിൽ ആറാടുകയാണ്. ശരീരത്തെ തന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്മരിച്ചു എന്നാണ്. ഈശ്വരാനുഭവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ നമ്മൾ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാവനകളെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഭക്തി ഉണ്ട്, ഈശ്വരാഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ മതി. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ കിഴക്കിനോട് അടുക്കുന്തോറും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് അകലെയല്ലേ. ഇതുപോലെ ഈ ലോകപദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ആ ലോകപദാർത്ഥങ്ങളെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തെ വിടാൻ പറ്റിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ലോകപദാർത്ഥങ്ങളെയും അതുപോലെ ശരീരഭാവനയെയും എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് അടുത്ത്. കാരണം ഈശ്വരനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോണത് പോലും ശരിക്ക് കെട്ടിച്ചമഞ്ഞ് ശരിക്ക് ശരീരാഭിമാനം വളർത്തുന്ന ആ ഭാവത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അല്ല. ആ ഭക്തി എന്ന് വെച്ച ശരീരാഭിമാനം കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോഴോ ഈ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തോടുള്ള ബന്ധവും മനസ്സിന്റെ കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ഏതൊരു അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംസാരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിന് ഇല്ലാണ്ടാവണോ അതിന്റെ പേരാണ് ഭക്തി. അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് വലിയ നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു വേഷം കെട്ടല് വലിയ നാരായണ എന്നുള്ള മുണ്ട് പുതയ്ക്കുക, അതുപോലെ വലിയ കൂടിയൊക്കെ ഇടുക, അതുപോലെ വലിയ രുദ്രാക്ഷമാല, ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. ഇത് പുറമേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പുറമേക്ക് കാണിക്കലൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭക്തി. ആ ഭക്തി പൂർണ്ണമായി തീർന്നാൽ പിന്നെ അവരിതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രമണ മഹർഷിയുടെ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആകും. രാമകൃഷ്ണദേവൻ എന്തെങ്കിലും വേഷം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നാരായണ ഗുരുദേവൻ, അപ്പോ എത്ര ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികള്, അപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ആ ഭാവം, അവരുടെ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ ഒരു അതായത് വേഷക്കെട്ടുമില്ല. അവിടെ എല്ലാ വേഷവും അഴിച്ചു വെച്ച ഭാവമാണ്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ശരിക്ക് അവധൂത ഭാവം പറയില്ലേ നമ്മൾ, ഈ എല്ലാറ്റിനെയും കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ ഭാവം. ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മള് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തിപ്പിച്ച് ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കണം. ആ നിലയിൽ മനസ്സിനെ എത്തിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഈശ്വരാനുഭവം പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ നിരോധം എന്ന ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ലക്ഷണത്തെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആ അക്രൂരനെ അയച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മധുരാനാരിമാരുടെയും അവരുടെ ആ കടാക്ഷഭൂഷണങ്ങള് ഭഗവാൻ തിരിച്ചവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അലക്കുകാരനെ ഇല്ലാണ്ട് ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ അതായത് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ രജോ ഗുണമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളാണ് ഈ രജകനാണ്. ഒക്കെ അഭിമാനത്തെ വളർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. അല്ലെ രജകൻ വസ്ത്രവലക്കലാണ് പണിയെന്നാണ്.
അപ്പൊ ഈ ശരീരാഭിമാനം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ? വസ്ത്രത്തിലുള്ള ആസക്തി. അത് ആ ഗോപി വസ്ത്രാപഹരണ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ രജകനെ അങ്ങ് അതായത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, അവനോട് ഭഗവാൻ യാചിച്ചു. ഭഗവാൻ യാചിച്ചിട്ട് അപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാണ്ട് അവൻ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല എന്നാണ്. ഇതാണ് ഈ കംസന്റെ വൃദ്ധിനായുള്ള കുഴപ്പം. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആധിക്യം വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല, വേണ്ടാത്തതൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യും നമ്മള്. അതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവനെ ശരിക്ക് അവന്റെ തല വെട്ടി അവിടെ ഇടുകയാണ്. കരാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒറ്റ വെട്ടാണ്. അവന്റെ തല ഒരിടത്ത്, ഉടല് വേറൊരിടത്ത്, വസ്ത്രക്കെട്ട് വേറൊരിടത്ത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവനെ അതിനുശേഷം ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തന്റെ ചങ്ങാതിമാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇനി രണ്ട് ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു മാലാകാരനെയും ഒരു തുന്നൽക്കാരനെയും. അവരുടെ ഭക്തി ശുദ്ധ. അവിടെ ഒന്നിന്റെയും കാംക്ഷ അവർക്ക് അവിടെ ഇല്ല. എന്നെ തന്നെ അതായത് ഉദ്ധരിക്കണം, എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം എന്നുള്ള അനുഭവം പോലും അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരെയും ഇഹത്തില് പരത്തിലും സൗഖ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇഹത്തില് ക്ഷേമം ഉണ്ടാവും, പരത്തില് ഗതിയും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് പറയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരോടും എല്ലാ ഭൂതങ്ങളോടും മൈത്രി ഉണ്ടാവണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഈശ്വരഭാവം. ഈശ്വരനെ അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കുക, ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും ആ ഈശ്വരഭാവത്തിൽ കണ്ട് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെയെങ്കിലും ഇരിക്കുക എന്നാണ്. അതിനെയൊക്കെ സേവിക്കുക എന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം മറ്റുള്ളവരായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഈശ്വരനാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാരത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിന് അവർക്ക് അതായത് ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുകയാണ്. കാരണം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനവസേവ മാധവസേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുത്ത് ഇനി ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ശുഗമഹർഷി പറയുന്നു, അഥ വ്രജൻ രാജപഥേന മാധവാ സ്ത്രിയം ഗൃഹീത്വാംഗ വിലേപഭാജനാം വിലോക്യ കുപുജാം യുവതീം പരാനനാം പപ്രത്യയാന്തിം പ്രഹസന്റെ സത്വതാം. ഭഗവാൻ ആ മാലാകാരനെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം രാജമാർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആരവിടെ സഞ്ചരിച്ചത്? മാധവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ലക്ഷ്മീ വല്ലഭൻ അത്ര സൗന്ദര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായാൽ, ഇതൊക്കെ വലിയൊരു തത്വത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാസമഹർഷി. എന്താ, നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് അതായത് സൗന്ദര്യമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചാൽ ഒട്ടും സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അവരോട് വല്ലാത്തൊരു പുച്ഛ മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ മറിച്ചാണ്. മാധവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ രാജമാർഗത്തിലൂടെ അതായത് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തില് ആ ചന്ദനം, കസ്തൂരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറിക്കൂട്ടുകളൊക്കെ വഹിച്ചിട്ട് ഒരു 3 വളവുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, യൗവനയുക്തയാണ് അവള്. 3 വളവുണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തില്. അങ്ങനെ കൂന്ന ഒരു കഴിയിൽ വടിയും കുത്തിയിട്ട് അവള് വരികയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോ ശരിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ട ഒരു തമാശയായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ അവളുടെ മനസ്സ്, ശരീരത്തിലേക്കല്ല നോക്കിയത്, അവളുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് നോക്കിയത്. അവളുടെ മനസ്സ് നല്ല സുന്ദരമാണ്. ശരീരം വിരൂപമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും മനസ്സ് സുന്ദരാണ്. ഭഗവാന് മനസ്സാണല്ലോ ആവശ്യം. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണല്ലോ പറയുക. ഭഗവാൻ ആ കുബ്ജിയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളോട് ചോദിച്ചു, നോക്കൂ, ആ സുന്ദരീന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അവളെ എന്നാണ്. എന്താ നിന്റെ കയ്യില്? നീ ആരാണ്? നിന്റെ കയ്യില് കുറിക്കൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നീ പരമാർത്ഥം ഞങ്ങളോട് പറയണം. ഈ കുറിക്കൂട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തരുമോ? അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ കുബ്ജിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവള് സുന്ദരീന്ന് ഭഗവാൻ വിളിച്ച ആ വിളി കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഞെട്ടിന്നാണ്. എന്താ, സുന്ദരി എന്നാണല്ലോ വിളിച്ചത്.
ഇതുവരെ അവളെ ആരും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സിലൊരു മോഹമുണ്ട്. എന്ത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കണം. അത് ഈ ജന്മം നടക്കില്ല എന്ന് അവൾക്കറിയാം. കാരണം 3 വളവുള്ള ശരീരമാണ്. ആളുകളൊക്കെ അവളെ മുക്കൂരി എന്നാണ് വിളിക്കുക. ത്രിവക്ര എന്നാണ് പേര് എന്ന് അവൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവൾക്ക് മോഹമുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ സുന്ദര എന്ന് വിളിക്കണം. അതിപ്പോ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിളി കേട്ടാൽ പിന്നെ വേറെ വല്ലതും വേണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഉടനെ ഭഗവാൻ അവളെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അവള് തിരിച്ച് ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദാസ്യസ്മഹം സുന്ദര, ഹേ സുന്ദര എന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അല്ലേ? ഭഗവാൻ സുന്ദരനല്ലേ? ഭുവനസുന്ദരനാണ് അല്ലേ? ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ രുക്മിണി ദേവി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭുവന സുന്ദര എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സുന്ദര എന്നാണ് അവള് തിരിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആരാ അറിയോ? ആ കംസന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ത്രിവക്ര എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള കംസന്റെ കുരുക്കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്നാണ്. ഞാൻ ദാസിയാണ്, കംസന്റെ ദാസിയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസിയ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ ഈ കുരുക്കൂട്ട് ഭോജരാജാവായിട്ടുള്ള കംസന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോ നിങ്ങളിത് തരുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഇത് നിങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആർക്കാ തരിക? ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ കുരുക്കൂട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കംസനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ എത്തേണ്ട ദിക്കിലെത്തി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാവങ്ങള് ഈശ്വരനോട് കൂടി ചേരുമ്പോഴേ അത് യഥാർത്ഥ ഫലത്തെ തരുള്ളൂ. അത് ഏത് ഭാവം ആയിക്കോട്ടെ. അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വരനോട് കൂടി അടുക്കാൻ തോന്നില്ല. കാരണം ഈ രജോ ഗുണം നടുവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കംസൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്കാ പോണത്? രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രജോ ഗുണം കൊണ്ടാണ് കാമവും ക്രോധവും. കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ വന്ന് ആ കാമം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ അതിന്റെ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എത്തേണ്ട ദിക്കിൽ എത്താനും വൈകണു. വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണെങ്കിൽ എത്തേണ്ട ദിക്കിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യത്തില് എത്തുന്നില്ല. കാരണം ഈ വഴിയിൽ തന്നെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തില്ല. കാരണം ഈ കംസൻ നടുവിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അത് പോണം പൂർണ്ണമായിട്ട്. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, ഇതുവരെ ഞാൻ ആ കംസനാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഈ കുരുക്കൂട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് തരേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യായി. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്ക് അവള് കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുള്ള ആ കുരുക്കൂട്ട് 2 പേർക്കും പൂശി കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അവരുടെ വർണ്ണത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കുരുക്കൂട്ട് അവരവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ്. തതസ്ഥാവ് അംഗരാഗേണ സ്വവർണേതര ശോഭിന എന്നാണ്. സ്വന്തം വർണ്ണത്തിന് യോജിച്ചതും ഇതര വർണ്ണമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുരുക്കൂട്ട് ശരിക്കും അവർക്ക് 2 പേർക്കും പൂശി കൊടുക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടെ ശരിക്കും എന്താ ആ പരമസുന്ദരനായിട്ട് മാറി ബലരാമനും ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നാണ്. കൃഷ്ണന് കറുത്ത നിറമായതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കുരുക്കൂട്ട കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറയും മഹാത്മാക്കൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സമർപ്പിക്കുക, അവളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു, അവളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ തനിക്ക് തന്നുല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം കൊടുക്കണ്ടേ? താനാണെങ്കിൽ അവളെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇനി ആ വാക്കൊന്ന് സത്യമാക്കി തീർക്കണ്ടേ? എന്താ അവളുടെ ചെയ്തത്? വേഗം അവളെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നാണ്. അവളെ ഒന്ന് സുന്ദരിയാക്കണം. കാരണം ആളുകളൊക്കെ ത്രിവക്ര മുക്കൂനി എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. ഈ കൂന് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ കൂന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് ഈ 3 കൂനും ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വിചാരിച്ചാലേ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ 3 കൂനുകള് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവാനോ ശരിക്ക് അവളുടെ 3 വളവുകളും ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ശരിക്ക് ഭഗവാൻ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തി അവളെ എന്നാണ്. എന്നിട്ടോ ചുതിരഹിതത പദ്ഭ്യാം ആക്രമ്യ പ്രവതേ ദിങ്കുലോത്താന പാണിന അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ അവിടെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവളുടെ 2 പാദങ്ങളും ഒപ്പം വെച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഒരു പാദം ആ പാദത്തിന്റെ മീതി എടുത്തു വെച്ചു എന്നാണ്. എന്നിട്ടോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് അവളുടെ പുറത്തൊന്ന് അമർത്തി മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് താടിക്ക് പിടിച്ച് ഒന്ന് ഉയർത്തി എന്നാണ്. പെട്ടെന്നൊരു അത്ഭുതം എന്നാണ്. അതോ എപ്പോഴാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഭഗവാൻ ചെയ്തത്, ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശവും കരസ്പർശവും ഒരേ സമയത്ത് ലഭിച്ചതോടുകൂടെ അവള് ശരിക്കും സുന്ദരിയായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ്.
അവരുടെ വളവുകളൊക്കെ നീങ്ങിയെന്നാണ്. അതാണ് ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവന്റെ വളവുകളൊക്കെ നീങ്ങുന്നതാണ്. ജീവന്റെ ഏതാണ് ഈ 3 ഗുണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് മറ്റനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഭാവത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ശരിക്ക് സുന്ദരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നാണ്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ പോയപ്പോ ഈ ഗുണങ്ങൾ പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധരായിട്ട് തീരുമല്ലോ. അവള് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ളവളായിട്ട് നല്ല ആ സുന്ദരിയായിട്ട് മാറി അവള് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ തതോ രൂപഗുണൗദാര്യ സമ്പന്ന പ്രാഹകേശവം ഉത്തരീയാന്തം ആകൃഷ്ട്യ സ്മയന്തി ജാതഹൃദയ. ഇപ്പോ ആ വക്രതയൊക്കെ തീർന്നപ്പോ അവളുടെ ശരീരത്തിലെ 3 ഗുണങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പോ രൂപം, ഗുണം, ഔദാര്യം, സൗന്ദര്യം ഇവയോട് കൂടിയുള്ളവളായിട്ട് അവള് ശോഭിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം, ചെറിയ ഒരു വികാരം അവളുടെ ഉള്ളിൽ എന്നാണ്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ്. പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയത്തിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു വലിച്ചു. കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, എന്താ അതെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാന്ന്. ഇതാണ്. അപ്പോ ആ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ജീവന് വരികയാണ്. അപ്പൊ നിർഗുണഭാവത്തിൽ അവളുടെ ആ 3 കൂനുകളെ നീക്കിയതോടുകൂടെ അവൾ ഒട്ടാകെ ഒന്ന് ശുദ്ധായി. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടുകൂടെ ഒരു പൂർണ്ണത കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധിയൊക്കെ അവൾക്ക് വന്നു എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പൂർണ്ണത കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഈ കൃഷ്ണനെ തനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കണം, എങ്കിലേ ആ പൂർണ്ണത വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്കുള്ളില് ശരിക്കൊരു കാമവികാരമാണ് ഉടലെടുത്തത് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യമൊക്കെ വരുമ്പോ അതിൽ കുറച്ചൊരാഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കതിൽ വരുമല്ലോ. ഇനി അതും കൂടെ ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്നാണ്. ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശരീരം കിട്ടിയാൽ ഇനി ആ ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാകുക, മനസ്സ് അത്യന്തം ശുദ്ധമാകുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, ഉത്തരീയത്തിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഏഹി വീരം ഗൃഹം വ്യാമോ നത്വാം തെക്കു വിഹോത്സഹേ ത്വയോന്മതിത ചിന്തായ പ്രസീത പുരുഷ ഋഷഭ. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് പുരുഷശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നാണ്. പുരുഷന്മാരില് വീരശൂര പരാക്രമിയാണ്. അങ്ങ് എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരണം. അങ്ങയെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങയോട് കൂടിയിട്ട് എന്റെ ചിത്തം ശരിക്കും അങ്ങിൽ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ നേരെ അങ്ങ് പ്രസാദിക്കണേ എന്ന് പറയുക. അതെ, ഇപ്പോ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ലൗകിക ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാമവികാരം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അത് ഭഗവാനോട് കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ തൊടിയിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ തൊടിയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ഇനി പരമഗതി കിട്ടാൻ പോണത്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുത്തെ കഥ ഏകാദശത്തില് സത്സംഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം പറയുമ്പോ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ മറ്റാണ്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ആ സത്സംഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം പറയുമ്പോ സത്സംഗത്തിലൂടെ മുക്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പറയുമ്പോ ഈ കുബ്ജിയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യ വിഷയങ്ങൾ ഭാവന വന്നിട്ട് വിഷയഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് മുക്തി കിട്ടുമെന്നൊരു സംശയം തോന്നാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് കിട്ടി. കാരണം ആ നിൽക്കുന്ന ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല, നിർഗുണ സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ബ്രഹ്മത്തിനോട് കൂടി ഏത് ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സമീപിച്ചാലും ആ ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവള് ഈ തരത്തില് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചതോടുകൂടി പിന്നെ അവൾക്ക് മുക്തിയെ കിട്ടുന്നത്. അതിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. കാരണം കംസനെ കൊന്നാലേ അവളെ ശരിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു, നീ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചതൊക്കെ ശരി, നിന്റെ മര്യാദയ്ക്ക് വിളിച്ചതാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പൊ വരില്ല, ഞാന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വരാം, നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കി. ഏഷ്യാമിതേ ഗൃഹം സുബ്രു പുംസാം ആദിവികരിശനം സാധിതാർത്ഥോ ഗൃഹാണാംന പാന്താനാം ത്വം പരായണം. ശരിക്ക് നിന്റെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് അവളെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്.
ചില പുരാണങ്ങളില് വേറെ ഒരു പുരാണത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രാമാവതാര കാലത്ത് ശ്രീരാമനെ ആഗ്രഹിച്ച ശൂർപ്പണഖിയാണത്രേ ഈ കുബ്ജിയായിട്ട് വന്നത് എന്നാ പറയുക. അന്ന് ലക്ഷ്മണൻ അംഗഭംഗപ്പെടുത്തി അവൾക്കൊന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അംഗവൈകല്യമൊക്കെ തീർത്തു കൊടുത്ത് അവളുടെ അഭീഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അതാണ് അവളുടെ പൂർവ്വചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയും മഹാത്മാക്കൾ എന്നാണ്. ഏതായാലും ഭഗവാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചയച്ച ശേഷം ആ ബലരാമനോടുകൂടെ രാജമാർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ധാരാളം കച്ചവട സാമാനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ തെരുവിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാരികള് നാനാതരത്തിലുള്ള താമ്പൂലം, പൂമാല, ചന്ദനം ഇവയൊക്കെ അർച്ചിച്ച് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെയോ ശരിക്കും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കുകയാണ്. ഹൃദയത്തില് ആ ഈശ്വരഭാവം പൂർണ്ണമായി എന്നാണ്. ആ ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരഭാവം പൂർണ്ണമായതോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ? അവരെ ശരീരത്തെ തന്നെ മറന്നു, ശരീരബോധം തെല്ലില്ലാണ്ടായി എന്നാണ്. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തദ്ദർശന സ്മരക്ഷോഭാത് ആത്മാനം നാവിതൻ സ്ത്രീയ വിസ്ത്രസ്ത വാസ കപരാ വലയാ ലേഖ്യമൂർത്തയാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ശരീരബോധം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോ തലമുടി അഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതോ കയ്യിലെ ആ വളകൾ ഊരി പോകുന്നതോ ഒന്നും അവരറിഞ്ഞില്ല. ശരിക്കും എന്താ അവിടെ പറയണത്? ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയ സ്വരൂപങ്ങളെ പോലെ നിശ്ചലരായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നാണ് ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നാണ്. ഈ ഒരു അനുഭവം ശരിക്ക് സമാധിയുടെ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോ ആ മധുരാനാരിമാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാനെ കണ്ടതോടുകൂടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച് അതായത് സമമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി ആത്മതത്വത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ പരമാനന്ദം എന്നാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ ഇളക്കി തീർത്ത ആ ഭഗവാൻ, ആ അച്യുതൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന് ഇളക്കുണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ആ മൂപ്പരുടെ മനസ്സിന് യാതൊരു ഇളക്കുമില്ലാത്ത ആളാ, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണ്. ആ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ ചോദിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ധനുയാഗത്തിന് വന്നതാ. ഇവിടെ എവിടെയാ ഈ ധനുയാഗം നടക്കുന്നത്? വില്ല് വെച്ച് പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് എവിടെയാണ് എന്ന് പുരവാസികളോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അറിയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ന ദിക്കിലാണ് യാഗശാല, അവിടെയാണ് വില്ല് വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത്, ധനുയാഗം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത് കേട്ടു വേഗം തന്നെ ഭഗവാനോ ആ ബലരാമനോടുകൂടി യാഗശാലയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്. അവിടെ 3 കരിമ്പനകളുടെ വലിപ്പമുള്ള ആ വില്ലിങ്ങനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് ഇന്ദ്രധനുസ് പോലെ തോന്നിയത് എന്നാണ്. ഭഗവാനോ അതിൽ ആ യാഗശാലയിലേക്ക് ഇങ്ങ് കയറി വരികയാണ്. യാഗശാലയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന രാമകൃഷ്ണന്മാരെ അവിടെയുള്ള കാവൽക്കാരായിട്ടുള്ള ഭടന്മാര് തടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല. സകല തടസ്സം, ഏതൊരു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ ജീവൻ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങി കിട്ടുവോ? ആ ഭഗവാനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പറ്റുമോ? അവരെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കൈ കൊണ്ട് അടിച്ച് അവരെയൊക്കെ നിലംപരിശാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ അനവധി ആളുകളെ വില്ല് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാണെച്ചാലോ ആ കാവൽക്കാരെയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് വില്ലിന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ്. എത്തിയപ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ തടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഒരൊറ്റ തട്ടാണ്. ആ തട്ടി അവരെയൊക്കെ മാറ്റി ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടോ ആ ശരിക്ക് ആ ബലാത്കാരമായിട്ട് ആ വില്ല് നിസാരമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത്. കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കരേണവാമേന ശരീരമുദ്രതം സദ്യം ജഗത്വാ നിമിഷേണ പശ്യേതാം നൃണാം വികൃഷ്ട്യ പ്രഭവഞ്ച മധ്യതോ യഥേക്ഷുദണ്ഡം മതകൈര്യുക്രമാ. ശരിക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇമവട്ടാണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അത്യാശ്ചര്യം തോന്നി. കാരണം 3 കരിമ്പനകളുടെ വലിപ്പമുള്ള വില്ലാണ്. ഒരു പ്രയാസവും കൂടാണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ശരിക്കും ബലാൽ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ആ കയ്യില് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം ആ വില്ല് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എന്താ അവിടെ പറയണത്? ഈ മത്തഗജം, അതായത് ആ ആനയുണ്ടല്ലോ, ശരിക്ക് ആ മതോന്മത്തനായിട്ടുള്ള ആന കരിമ്പൻ തണ്ട് ഒടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടെ അനായാസേന ഭഗവാൻ വലിച്ച് ഞാണങ്ങ് കെട്ടി അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നടുവെ അങ്ങ് മുറുക്കിയാണ്. പിടിച്ച് ഞാണ് വലിച്ചു കെട്ടണതിന്റെ ആ ഊക്കി തന്നെ വില്ല് ആ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു എന്നാണ്. ആ വില്ല് മുറിഞ്ഞ് ധനുഷോപദ്യമാനസ്യ ശബ്ദക്കം രോദസീദിശ ഓരയാമാസയം ശ്രുത്വാ കംസത്രാസമുപാഗമൽ. ഈ വില്ല് അത് പണ്ടേ വില്ലൊടിച്ച ശീലമുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ആ സീതാ സ്വയംവരത്തിന് ആ പണയമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ത്രയംബകം എന്ന വില്ല് എന്നാണ്. അതിനെ പിടിച്ച് ഞാൻ വലിച്ച് കെട്ടിയതോടുകൂടി രണ്ടായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു എന്നാണ്.
ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് രാമായണകാരൻ എന്താ പറയണത്? ഇടിവെട്ടിയിടും വണ്ണം മുറിഞ്ഞൊറ്റ കേട്ടു നടുങ്ങി രാജാക്കന്മാർ പുരകങ്ങളെ പോലെ. എവിടെയാ അനുഭവം ഉണ്ടായി? ഈ വില്ല് മുറിഞ്ഞ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ശരിക്കും കംസൻ പേടിച്ചു കുറച്ചു എന്നാണ്. സജ്ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ആനന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ആ വിൽമുറിഞ്ഞതിന്റെ ഒച്ച എന്നാണ്. ഇവിടെ ആ ഒരു അപ്പോ പണ്ടേ ഭഗവാൻ നല്ല ആ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു മുൻപരിചയുണ്ട് ഈ വില്ലൊടിച്ചിട്ട്. അത് ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആ വില്ല് മുറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ധനുഷോപദ്യമാനസ്യ ശബ്ദക്കം രോധസീരിച്ച പൂരയാമാതയം ശ്രുത്വാ കംസത്രാസമുഭാഗമത്. വില്ല് മുറിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഘോര ശബ്ദം, ആ അതായത് ആകാശം, അന്തരീക്ഷം, ഭൂലോകം, അതുപോലെ 10 ദിക്കുകള് ഇവയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു എന്നാണ്. ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് കംസം പോലും ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വില്ലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വന്ന ആളുകള്, അവരുടെ സഹായികള്, അവരൊക്കെ കുപിതന്മാരായിട്ട് കൃഷ്ണനോട് രാമനോടും യുദ്ധത്തിനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയാണ്. ഇവരെപ്പ കൊല്ലണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവര് ആയുധങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പൊടിക്കും കെട്ടിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചുറ്റും വളയുന്നത്. തദ്രക്ഷിണ സാനുജര കുപിത ആദരായിനാം നിഹീതുകാമ ആവൃതാം ബധ്യതാമിതി. പൊടിക്കും കെട്ടിന് ഇവനെപ്പ ശരിയാക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതായത് നിന്നിരുന്ന ആളുകളും അവരുടെ സഹായികളും ഒക്കെ ആയുധങ്ങളും കയ്യിലെടുത്തിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരുടെ നേരെ ചാടുന്നത് എന്നാണ്. അതതാൻ ദുരഭിപ്രായാൻ വിലോക്യ ബലകേശവോ വൃദ്ധൗ ധന്വന ആദായ ശകലേതാം ജഗ്നതു. ഇപ്പോ തങ്ങളെ വധിക്കണം എന്ന് ആ ദുർവിചാരത്തോടു കൂടി തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കംസഭൃത്യന്മാരെ കണ്ടിട്ട് കോപിച്ചതായിട്ടുള്ള ബലരാമനും ആ ബലരാമ കേശവന്മാര് എന്നാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. ആ കേശി എന്ന ആ അസുരന്റെ ആ ഒരലർച്ച കേട്ടാൽ ദേവലോകം പോലും നടുങ്ങി വിറയ്ക്കും, ദേവന്മാര് സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ വെറുതെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയ ആൾ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കേശവൻ എന്നുള്ള ഭാവം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമല്ലേ. ശരിക്കും ആ രാമനും ഭഗവാനും എന്താ ചെയ്തത്? വില്ലിന്റെ 2 കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ 2 കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ട് ആ രാമനൊരു കഷ്ണം, കൃഷ്ണനൊരു കഷ്ണം, പിന്നെയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തന്നെ എതിരിടാനായി കൊണ്ടുവന്ന കംസഭൃത്യന്മാരെ നിലംപരിശാക്കി തീർത്തു എന്നാണ്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ കംസൻ തന്റെ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ തന്നെ ആ രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കെതിരായിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ അയച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആ യാഗശാലയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് തന്നെ അതായത് നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ എതിരായിക്കൊണ്ട് വന്ന കംസഭൃത്യന്മാരെ വലിയ സൈന്യത്തെ നിഷ്പ്രയാസം നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ആ പട്ടണ സമൃദ്ധി, ആ മധുര പട്ടണത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയൊക്കെ കണ്ട് ആനന്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് തയോത്ര അത്ഭുതം വീര്യം നിശാമ്യ പുരവാസിന തേജ പ്രാഗൽഭ്യം രൂപം ച മേനിരേ വിബുധോത്തമോ. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ആ അവരുടെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള വീരശൂര പരാക്രമ ഭാവത്തെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തെ ഒക്കെ, ആ തേജസ്സിനെ, ആ സാമർഥ്യത്തെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പട്ടണവാസികൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താ? ഇവരെ അതായത് സാക്ഷാൽ മനുഷ്യൻ കുട്ടികളൊന്നുമല്ല, ശരിക്ക് ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠന്മാർ തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ രാമകൃഷ്ണന്മാര് ശരിക്കും ഈശ്വരന്മാരാണ് എന്ന് ഇപ്പോ ആ പുരവാസികളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചു, ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് സമയം കുറച്ചായി, അതായത് സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ ആയി എന്നാണ്. ആയ സമയത്തോ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച് ഇനി മതി ഇന്നത്തെ ലീലകളൊക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി നാളെ ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ രാജവീതിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആ ഗോപന്മാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് കിടന്ന് ഇവര് ഉപവനത്തിലാണല്ലോ വിശ്രമിച്ചിരുന്നത്, അവിടത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവിടെ നന്ദഗോപനും കൂട്ടരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയെന്നാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ആ ഉപവനത്തിലെത്തി. ഗോപ്യോ മുകുന്ദ വിഗമേ വിരഹാതുരായ ആശാസിതാശിഷ ഹൃദാത്മദുപുജ്യഭൂവൻ സംപശ്യതാം പുരുഷഭൂഷണ ഗാത്രലക്ഷ്മീം ഹിത്വേതരാന്നു ഭജത ചകമേയനം ശ്രീ. നോക്കൂ, തന്നെ സേവിക്കുന്ന അന്യപുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മഹാലക്ഷ്മി ഏതൊരാളെ മാത്രം ആശ്രയമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുവോ
ആ പരമപുരുഷന്റെ ആ ശരീര ശോഭ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ മധുരാപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ പുറപ്പാട് സമയത്ത് വിരഹ കാതരകളായിട്ടുള്ള ഗോപസ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഗതികളും സത്യമാക്കി തീർന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഗോപസ്ത്രീകൾ എന്തൊക്കെ ആ മധുരാനാരിമാരുടെ ഇനി ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങളാണ് വരുന്നത്, ഇനി അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും എന്നൊക്കെ അവര് വിരഹകാതരകളായിട്ട് ആ ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ സത്യമായിട്ട് തീരുക. അപ്പൊ ആ മധുരാനാരിമാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തോഷം പറയാൻ വയ്യാന്നാണ്. ആ ഒരു ഭാവത്തില് അവര്, അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവേ. ആ മഹാലക്ഷ്മിയെ എല്ലാവരും ഉപാസിക്കുക. ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാദി ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഒക്കെ ആ മഹാലക്ഷ്മിയെ അതായത് ഉപാസിക്കുകയാണ്. മഹാലക്ഷ്മിയാണെന്ന് വെച്ചാലോ അവരെയൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് ഏകാശ്രയമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ? ആ ഭഗവാന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ, അത് ആ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കേതുമാല വർഷത്തില് ലക്ഷ്മി ദേവി കാമദേവ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ ആ സ്തുതി പറയുന്നത് പ്രത്യേകം അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പൂജിക്കുന്നതാണ്. ആ പൂജിച്ച അവസാനം പൂജയുടെ ഒടുവിൽ എന്താ ലക്ഷ്മി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ ശിരസിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആ തൃക്കരങ്ങള്, സംസാര ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന ആ തൃക്കരങ്ങള് എന്റെ ശിരസിൽ ഒന്ന് വെച്ച് എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഈ പൂജയിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവി നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ ദേവിയുടെ ശിരസിലൊന്നും ആ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭക്തന്മാരുടെ ശിരസിലാണ് കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഭഗവാന് താല്പര്യം കൂടുതൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രാദി ലോകപാലകന്മാരും ബ്രഹ്മാദി ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഏതൊരു ലക്ഷ്മിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ ആ ലക്ഷ്മിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഏതൊരു ഭഗവാനെയാണോ ഏകാശ്രയമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ ആ അതായത് പ്രഭാവത്തെ കണ്ട് മധുപുരിയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന് അതിരില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് രാമനും കൃഷ്ണനും ഇവര് താമസിക്കുന്ന ആ ഉപവനത്തിലെത്തി കാലിമുഖമൊക്കെ കഴുകി ശുദ്ധാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇനി സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഉപനയനമൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇനി ഉപനയനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റേ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങള് തൈര് സാധം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും, പാല് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം കംസൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നാളെ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാനും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പോ മരുമക്കൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണുണ്ട് മധുരാവീഥിയില്. അവർക്കൊന്നും ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവിനോ ഉറക്കം തന്നെ വന്നില്ല. നോക്കൂ, രണ്ടുപേരുടെ അവസ്ഥ നോക്കണം. മധുര പട്ടണത്തിലെ ഉപവനത്തില് സാധാരണ അതായത് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തില് കിടക്കുക രാമനും കൃഷ്ണനും കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ. അവിടെ ഒരു ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ല, അല്ലെ? കട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ല, കിടക്കി ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ നിലത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ മഹാരാജാവിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ? ശരിക്കും അരമനയില് എല്ലാവിധ സുഖ സാമഗ്രികളോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെയാണ് കിടപ്പ്. പക്ഷേ അവരവിടെ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ഉറക്കം വന്നതുമില്ല എന്നാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉറക്കത്തിന് അടിസ്ഥാനം ശരിക്കും മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയാണ്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ പറ്റും. ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം അത് ശരിക്കും ആ മനസ്സ് അടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ഉറക്കം എന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മനസ്സ് അജ്ഞാനത്തിൽ അടങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കം എന്ന അനുഭവം, അതേ മനസ്സ് ഈശ്വരനിൽ ലയിക്കുമ്പോഴോ സമാധി എന്ന അനുഭവം. വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അജ്ഞാനത്തിലാണ് മനസ്സ് ലയിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഉറക്കം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ്. അതേസമയം ആ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ വിടുവിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഈശ്വരനിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് സമാധി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ഒറ്റ അവസ്ഥയുള്ളൂ, എപ്പോഴും സമാധി അവസ്ഥ. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് വിഷയങ്ങളിൽ രമിക്കില്ല, അജ്ഞാനത്തിൽ പെടൂല്ല. എപ്പോഴും മനസ്സ് ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ്, ഈശ്വരനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല. ഒന്നുകിൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം. ഈ രണ്ടും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ഒന്നുകിൽ പലതും ചിന്തിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ചിന്തയും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങും. ഇത് രണ്ടെന്നും കൂടെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിനെ
വിമുക്തമാക്കണം എന്നാണ്. ആ മനസ്സിൽ ചിന്ത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഉറക്കം എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈശ്വരനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക മനസ്സ്. അത് കുറച്ച് നല്ല പണിയുണ്ട് അതിന്. മനസ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാവങ്ങളുള്ളതായിട്ട് ഒക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് വിക്ഷിപ്തം, മൂഢം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തില്. ഈ തരത്തില് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും കംസന് ഉറക്കം വന്നില്ല. ഗോപകുട്ടികളുടെ നടുവില് ഉപവനത്തിൽ കിടന്നിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാര് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇപ്പോ കംസന്റെ ശങ്ക എന്താണ്? ശരിക്ക് കംസസ്തുതൻ ശോഭന്തം ദക്ഷിണാം സുമലസ്ഥിത പദം നിശമ്യ ഗോവിന്ദ രാമ വിക്രീഡിതംബരം. കംസനാണ്. ഇപ്പൊ കംസനാകട്ടെ എന്താ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും യാഗശാലയിൽ പ്രവേശിച്ചതും പ്രയാസം കൂടാണ്ട് വില്ലെടുത്ത് കൊലച്ചതും ഒടിച്ചതും അതുപോലെ വില്ലിനെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്നവരെയും തന്റെ സൈന്യത്തെയൊക്കെ ശരിക്കും നിഷ്പ്രയാസം ധനിച്ചതും ഒക്കെ കേട്ടു എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഭയം എന്ന വികാരം കൊണ്ടാണ് ഈ കംസൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പോണത്. ഭയം ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാണ് എന്നാണ്. ദീർഘപ്രജാകരോ ഭീതോ ദുർനിമിത്താനി ദുർമതി ബഹൂന്യജട്ടോ ഭയത മൃത്യോ ദൗത്യകരാണിജ. ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള കംസനെ ആ അനവധി സമയം കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം തന്നെ വരുന്നില്ല. ആ ഉള്ളില് വല്ലാത്ത ഭയം കലശലായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോ അന്തകന്റെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അനേകം ദുസ്വപ്നങ്ങള് ആ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുകയാണ് എന്നാണ്. ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ദുസ്വപ്നങ്ങൾ അനവധി വരിക ഉറക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാ ഒരുപാട്. അതായത് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നുള്ള രാത്രിയുടെ പേരാണ് അത്ര കാളരാത്രി എന്നാ പറയുക. അത് ഭയങ്കരമാണെന്നൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുക. അതായത് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഈ മുമ്പിലാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടേ ഒരു നല്ല കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്ത ആളായി കംസൻ. എന്നാലോ ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അതായത് അധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ അനുഭവം ഒടുവിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ അധർമ്മികൾക്ക് എങ്ങനെ മനസമാധാനത്തോടുകൂടി മരിക്കാനായി കൊണ്ട് പറ്റുക? രാത്രിയിലെ ശരിക്കും ഒരുപാട് ദുസ്വപ്നങ്ങള് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് അതിവിടെ പറയുകയാണ്. അദർശനം സുശിരസ പ്രതിരൂപേജ സത്യഭി അസത്യഭി നിരീയേജ വൈരൂപ്യം ജ്യോതിഷാന്തത. അതായത് ഈ കണ്ണാടിയിലും ജലത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന തന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് തലയില്ല എന്ന് തോന്നുക. നമ്മളെ കണ്ണാടി നോക്കിയാലേ തലയില്ലാതെ നമ്മുടെ രൂപം കണ്ട് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്ക് അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ഉറക്കം വന്നില്ല. മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പല ദുർനിമിത്തങ്ങളും ആ ദുസ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാണുകയാണ്. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയ സമയത്ത് പ്രതിബിംബത്തിന് ശിരസില്ല. അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങള് ഇവയൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് കാണുക. ഒരു ചന്ദ്രനെ ഉള്ളൂ ആകാശം, പക്ഷെ രണ്ടായിട്ട് കാണുക. നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ ഇരണ്ടായിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ ശരീരത്തില് നഴലില് ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. അതുപോലെ ചെവി പൊത്തിയാല് പ്രാണഘോഷം, നമ്മൾ ചെവി ശരിക്കും അടച്ചു പിടിച്ച ഉള്ളുന്ന ഒരു മൂളല് കേൾക്കും. അതിനെയാണ് പ്രാണഘോഷം എന്ന് പറയുക. ഈ പ്രാണഘോഷം കേൾക്കണില്ല എന്നാണ്. വൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ കാണുക. അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോ തന്റെ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞ കാലടിപ്പാടുകൾ കാണുന്നില്ല. സ്വപ്നത്തില് പ്രേതങ്ങൾ വന്ന് തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുക. വിഷം കുടിക്കുക. അതുപോലെ ശരീരത്തില് വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ചെമ്പരത്തിമാല കഴുത്തിൽ വണിഞ്ഞ് കഴുതപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ സവാരി ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ മരണസൂചകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുർനിമിത്തങ്ങളാണ് കംസൻ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്, നിലവിളിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടോ അപ്പോഴാണ് 4 പുറവും പകച്ചിങ്ങനെ നോക്കും. അപ്പോ പേടി ഒരുപാട് തോന്നുമ്പോഴേ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരെയൊക്കെ ചുറ്റും ജാണൂരിനെയും മുഷ്ടികനെയൊക്കെ ചുറ്റും പിടിച്ച് നിർത്തും. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസത്തില് പിന്നെ ഒന്ന് മയങ്ങിന്ന് വരും. അപ്പോഴും വേണ്ടാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഉറക്കം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ കംസന് എന്നാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പൊ കംസൻ അങ്ങനെയൊക്കെയായി. ഇവിടെ അതായത് ഗോപകുട്ടിയുടെ നടുവിൽ കിടന്ന് ഭഗവാനെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരുവിധം നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറങ്ങിന്ന് വരുത്തിയിട്ട് കംസൻ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഈ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളോ അതുപോലെ സന്ധ്യാവന്ദനാദി കർമ്മങ്ങൾക്കോ ഒന്നുമല്ല താല്പര്യം എന്നാണ്. പിന്നെ എത്രയും വേഗം രാമകൃഷ്ണന്മാരെ വധിക്കണം, അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ മന്ത്രിമാരെയും വൃത്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് മല്ലയുദ്ധത്തിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ അവിടെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൽപ്പന കൊടുത്ത് ഇപ്പോ അതിന് വേണ്ട മല്ലയുദ്ധക്കളം, ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള വേദി, വൃത്യൻ അതിലൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി
മാലകളെ കൊണ്ടും കൊടിക്കൂറകളെ കൊണ്ടും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടും തോരണങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ കെട്ടി ആ മല്ലരംഗം നന്നായിട്ട് സജ്ജമാക്കി തീർത്തു. പിന്നെ ആ മല്ലയുദ്ധ വിനോദം ആരംഭിക്കാറായി എന്നറിയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വാദ്യഘോഷങ്ങളൊക്കെ മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇപ്പോ ആ മല്ലരംഗ സ്ഥലത്ത് ബ്രാഹ്മണരെ, ക്ഷത്രിയരെ, വൈശ്യരെ, ശൂദ്രരെ തുടങ്ങി ആ പുരവാസികള് എല്ലാവരും, മറ്റു ദേശവാസികള് അവരൊക്കെ അവരവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് ആ നിരന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഉയർന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളില് സിംഹാസനങ്ങളില് മറ്റൊരു കംസന്റെ സാമന്ത രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ആ മന്ത്രിമാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കംസൻ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ട് വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ദേശവാഴികളുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശരിക്കും രാജാസനത്തിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ മല്ലർ യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള വാദ്യഘോഷങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. നന്നായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മല്ലന്മാര് ശരിക്ക് വാദ്യമേളത്തിനൊപ്പം ആ കൈകൊണ്ട് താളമൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടിയിട്ട് തല ഉയർത്തിയിട്ട് ആ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഗോപന്മാരും അവിടെ എത്തി, നന്ദഗോപരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മഹാരാജാവിന് തിരുമുൽ കാഴ്ചയൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് ആ ഗോപന്മാരോടുകൂടി അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. കംസൻ ഇങ്ങനെ 4 പുറവും നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ നോക്കുന്നത്? രാമകൃഷ്ണന്മാരെ വരുന്ന വഴിയില് ആ മല്ലരംഗത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് 10,000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള കുവലയാപീഠത്തെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരുമ്പോ ചവിട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയതാണ് എന്നാണ്. അതൊന്നും ഇനി നടക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവരെയാണ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അവരെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ രാമകൃഷ്ണന്മാർ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ആ കുവലയാപീഠത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ വരവും ആ മല്ലരംഗ യുദ്ധത്തേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ാണ് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നന്ദഗോപര് വന്ന നന്ദഗോപാദയോ ഗോപാ ഭോജരാജ സമാഹുതാഹ നിവേദിതോപായനാസ്തേ ഏകസ്മിൻ മഞ്ചാവിശൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭോജരാജാവായിട്ടുള്ള കംസന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ നന്ദഗോപര് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗോപന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ആ രാജാവിന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം സംഘമായിട്ട് വന്ന് ഒരു അതായത് മഞ്ചത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു നന്ദഗോപാദികൾ എന്ന് കാണിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ കംസൻ ഇങ്ങനെ ഭയം ഇങ്ങനെ കൂടുക. 11 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാര്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ആ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ശരിക്ക് ആ കരശലായിട്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ്. 10-12 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു ഗോപക്കുട്ടി ഇത്രയൊക്കെ സാഹസങ്ങൾ ധീരതയോടുകൂടി ചെയ്തു എന്ന് വന്നാല് പിന്നെ ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇതിലപ്പുറം ചെയ്തു കൂടാത്തത്? മരണഭയം വല്ലാണ്ട് അലട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ഇവിടെ ആനക്കാരനോടും ആ മല്ലന്മാരോടും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ തലേന്ന് തീരെ ഉറങ്ങാനും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ കഴിഞ്ഞതും വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ട് ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മരണത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക എന്നാണ്. ഇയാളാണെച്ചാല് ആ ശരിക്ക് അധർമ്മം മാത്രം ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ആളാണല്ലോ. ഒരുപാട് ഉറങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല. പരിഭ്രമിച്ച് 4 പാടും പറിച്ചു നോക്കുക, ഭയപ്പെട്ട് സഹായത്തിന് അംഗരക്ഷകരെയൊക്കെ വിളിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് ഈ മനസ്സമാധാനം കിട്ടില്ല മഹാഭാവികൾക്ക് എന്നാണ്. ജനിച്ച അന്ന് മുതല് അറിയാണ്ടേയോ ഒരു സൽക്കർമ്മവും ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കുന്നുപോലെ കൂടി കിടക്കണമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭാവിയായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പൊ അനായാസേന മരണം എന്നൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുക. അത് വേണമെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും അതുപോലെ നല്ലതായിരിക്കണം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കംസൻ എന്നാണ്. ഇതാണ് കംസന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവം അതാണ്. ആലോചന കൂടാണ്ട് ദുരിതക്കയത്തില് വന്ന് ചാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം മാത്രം ആർജിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും കഥ ഇതന്നെ. ആ ഒരു ഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പോ അതായത് മല്ലരംഗത്തേക്ക് ഇനിയുള്ള ഭഗവാന്റെ വരവാണ്. ആ വരവിനെയാണ് ഇനി അടുത്ത് വർണ്ണിക്കുന്നത്. വരുന്ന സമയത്ത് കുവലയാപീഠം എന്ന ആനയെ 10,000 ആനയുടെ ശക്തിയുള്ള ആനയെ ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നതും പിന്നെ മല്ലരംഗത്ത് വന്ന് മല്ലന്മാരെ വധിക്കുന്ന രംഗവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംസവധം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദുരിതം വർദ്ധിക്കും തോറും നമ്മൾക്ക് ദുഃഖവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബലവും കുറയും, ദുഃഖം കൂടുകയും ചെയ്യും. ആ തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഇനി കംസവധം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലീലകളിൽ കാണിക്കാൻ പോണത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ആ സത്സംഗം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാം. ഇന്ന് ഈ യജ്ഞ സമർപ്പണം നടത്തി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആശിസ്സുകൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായിട്ടുള്ള ധന്യാത്മാവാണ്
ഹരിശങ്കർ, തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രമാണ്. ഹരിപ്രസാദം പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് സമർപ്പണം നടത്തി ധന്യനായിട്ടുള്ള മഹാത്മാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ യജ്ഞസമർപ്പണം നടത്തി നമ്മളെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനയജ്ഞത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നതായിട്ടുള്ള ആ മഹാത്മാവിന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മാത്രമല്ല, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് കംസന്റെ കഥയിലൂടെ, ജനിച്ചിട്ട് മരിക്കാനാകുന്നത് വരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏതൊരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ഈ ഒരു സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അവരുടെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടത്തി കൊടുക്കും ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു ആ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് വലിയ ഒരു ദാനാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന മഹാത്മാക്കളും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ദാനം നടത്തിയിരിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ജ്ഞാനദാനം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ തോന്നുക, ആ ഭഗവത് ഭാവം ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇത് ചെയ്താൽ അത് ആ ജീവനെ ശുദ്ധീകരിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെയും അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവത് കഥകൾ കേട്ടിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഭഗവത് ഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അതിന് ആ പുണ്യത്തിന്റെ അംശം ഇതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ സമർപ്പണം നടത്തിയ മഹാത്മാവിനും ആ വ്യക്തിക്കും കിട്ടും. അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല കിട്ടുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വംശത്തിന് തന്നെ ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നടത്തുന്ന ഈ യജ്ഞത്തില് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസത്തെ ആ യജ്ഞം സമർപ്പണമായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകള് നടത്തുക. അങ്ങനെ നല്ലൊരു സൽക്കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തു, അതൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത്, ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ പരലോകത്തേക്ക് അവിടെ നമ്മളെ തുണയ്ക്കായിട്ട് വരും. ആ ജീവന് പരമഗതി ഉണ്ടാക്കി തരുകയും ചെയ്യും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഇനിയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ആ ഓരോ ദിവസവും സമർപ്പണം നടത്തി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടി ധന്യരാകണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്സംഗത്തെ ഭഗവത് പാതാരബിന്ദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരി ഓം തത്സത്. കായേന വാചാ മനസ്സേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൽ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി.